اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہاں غائب ہے؟ اس حوالے سے امریکی میڈیا پر امریکی سابق فوجی افسر نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران جنگ کے اب اثرات دنیا کے تمام تر ممالک فیس کرنا شروع ہو چکے ہیں اور اب دنیا حقیقی معنوں میں ہل چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 7 مارچ 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، لیٹسٹ اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سب سے عام ترین چیز یہ ہے کہ ایران تو اس جنگ کے اندر ابھی تک سرنڈر نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کمپلیٹ سرنڈر نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ ایسے لیڈر کو نہیں لاتا جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ ایران نے یہ تمام تر مطالبات مسترد کر دیے ہیں۔ اب آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کو 55 روپے مہنگا کیا گیا ہے، دس از ناٹ اے جوک۔ اس کا امپیکٹ اکانومی پر آئے گا، لیکن یہ وہ عوامل کی وجہ سے اٹھایا گیا قدم ہے، ان عوامل کی وجہ سے جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس جنگ کی حدت اور شدت اب دنیا کے تمام تر ممالک جو ہیں وہ فیس کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ امریکی تھنک ٹینک نے رپورٹ دی ہے کہ ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو 3.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی امریکی معیشت کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے۔ اور ایران جنگ کے بعد اب امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 1.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس پر سوالیہ نشان آ کر کھڑا ہو چکا ہے، اور امریکہ میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی اس جنگ میں، جو کہ امریکہ کی جنگ ہے بھی نہیں اور امریکہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اس جنگ کے خلاف بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب ڈومیسٹک پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر بلوم برگ جو ہے اس کے مطابق امارات کے کاروباری حلقوں نے امریکہ پر تنقید شروع کر دی ہے، اور یو اے ای بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اب مکمل طور پر ٹرمپ پر تنقید کر رہی ہے، اور تنقید خلیج کے مالیاتی بازار جو ہے اور اس کے علاوہ معیشت کے متاثر ہونے پر سامنے آ رہی ہے۔ اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اب متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے متحدہ عرب امارات کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں کنسرنز پائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران پر اٹیکس اسی طریقے سے جاری ہیں۔ لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر، ایران کو امریکہ کی طرف سے ہٹ بھی کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ ایون اب تو یہ تھیوری بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن ان کی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ امریکہ انہیں بھی ہٹ کرے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا انہیں بھی ہٹ کرے گا۔ تو ایران اس لیے اسے اسٹریٹجی کے تحت چھپائے ہوئے ہے اس ڈیولپمنٹ کو۔ البتہ ہدایات اب نئے سپریم لیڈر سے ہی آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے اردن میں امریکہ کے تھرڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک تحقیق سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کا ANTPY-2 ریڈار تباہ ہوا ہے، جو ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یعنی کہ جو تھرڈ کا امریکہ کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بنیادی سینسر ہی ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار مفاق سلطی ایئر بیس اردن میں نصب تھا۔ حملے کے بعد جاری ہونے والی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی ہتھیاروں نے تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اس ریڈار کو مؤثر طور پر ناکارہ بنایا۔ یعنی امریکہ نے پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر اس جنگ سے پہلے جو ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے بیسز پر لا کر، تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے، پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، یہ سب آ کر یہاں پر لگائے۔ ان تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ہی ایران ناکارہ بنا رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک چیز بلا شبہ امریکہ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حزب اللہ جو ہے، اب جو دیگر تنظیمیں یا گروہ ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ بھی اب اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ البتہ عراقی کردستان کے جو باغی گروپ ہیں وہ ایران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ مطلب جو گروپ جو ہے وہ جس بھی ملک کی سپورٹ اسے حاصل ہے وہ اس کے مخالف کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں 2 مقامات پر راکٹ حملے کیے ہیں، اور اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے اندر زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا وزیر خزانہ، سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا۔ یعنی اب جنگ جو ہے وہ بہت قریب تک اہم ترین عہدیداروں کے بھی پہنچتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے حوالے سے تو ایران کی پالیسی آپ کے سامنے ہے، اور امریکہ کے اب ابنائے ہرمز کے حوالے سے پہلے ایران نے یہ کہا تھا کہ ایک بوند بھی تیل ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اب ایران نے البتہ اس میں سٹیٹمنٹ تو دی ہے، لیکن وولٹائل صورتحال ہے، اور کوئی بھی اپنا یہاں سے طیارہ بردار
या तेल बरदार जहाज़ यहाँ से गुज़ारने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ईरान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि हम अबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं कर रहे। अबनाए हुर्मुज़ से तमाम कश्तियाँ गुज़र सकती हैं, सिर्फ़ अमरीकी और इसराइली शिप्स जो हैं उन्हें हम टारगेट करेंगे। अब इस सब के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉशिंगटन पोस्ट को अमरीकी ऑफ़िशियल्स ने ये बताया, अमरीकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट को, कि भई रशिया इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है कि अमेरिका के किस किस मकाम पर क्या क्या चीज़ है, उस पर हमला कर दो। इसी सब के अंदर ईरान के सदर को अब व्लादिमीर पुतिन ने कॉल की है, और इस सब के अंदर बहुत अहम तरीन इसे एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरली भी, क्योंकि रशिया भी इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल हो सकता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान ने हमला किया इस जंग के आगाज़ में ही, और नेतन्याहू के हवाले से पहले भी चीज़ सामने, इसराइल के अंदर प्रॉपर बंकर्स का सिस्टम है। नेतन्याहू कुछ घंटों तक मंजर आम पर नहीं आया तो स्पेकुलेशंस हुई, लेकिन फिर वो स्पेकुलेशंस ख़त्म हो गई, क्योंकि नेतन्याहू ने आकर एक ऐसी साइट जिस पर हमला हुआ था, जहाँ पर तबाही थी, उसका विज़िट किया। अब उसके बाद से नेतन्याहू जो है वो कम अपीयरेंसेस दे रहा है जो नॉर्मली वो देता है। और इस सब के अंदर रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा अमरीकी मीडिया पर बैठकर, अमरीका के एक कर्नल जो है लॉरेंस विल्करसन से। उन्होंने कहा कि भाई वेयर इज़ नेतन्याहू, नेतन्याहू इस वक्त कहाँ पर है। यूएस कर्नल जो हैं, अफसर जो हैं इनके बड़े, और ये बड़ी इन्होंने कमांड की हुई है यूनिट्स, इन्होंने कहा कि 90% ऑफ द टाइम ही इज़ ऑन अ प्लेन। 90% वक्त जो है वो फ़ज़ा में गुजारता है, क्योंकि ज़मीन पर हमले हो रहे हैं। रिपोर्टर ने कहा कि हाउ बैडली आर ईरानियंस डैमेजिंग तल अवीव, ईरानियंस जो हैं वो तल अवीव पर इसराइल के दारुल हुकूमत को किस कदर डैमेज कर रहे हैं। विल्करसन ने कहा है कि वेरी वेरी बैडली, इट्स रिलेंटलेस, यानी बहुत ही बुरे तरीके से ईरान जो है वो तल अवीव पर अपने हमले जारी रखे हुए है। बहुत शदीद तरीन ईरान के हमले हैं, बल्कि अब जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी बहुत अहम हैं, बहुत परेशान कुन भी हैं, और ज़ाहिर बात है इसराइल के लिए तो बहुत परेशान कुन होंगी। अब नेतन्याहू के हवाले से जो ये स्टेटमेंट सामने आई है ये बड़ी अहम है कि नेतन्याहू अगर इस तरह से फ़ज़ा में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता है ताकि वो टारगेट न किया जा सके। देखिए उन्होंने तो अपना दिफा करना है, उन्होंने बंकर्स भी बनाए हुए हैं, और उनके जो बंकर्स हैं ऑब्वियसली वो इसी दिन के लिए तैयार थे। वहाँ पर सायरन्स का सिस्टम है, रडार्स का सिस्टम है, वो पहले से इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि भाई आने वाला सब लोग अपने बंकर्स में चले जाएँ ज़ेर ज़मीन, जो महफूज पनाहगाहें बनाई हुई हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर ईरान के इन हमलों के तनाजुर में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से यूएस कर्नल का ये कहना, और फिर उसके साथ ही साथ इस इक्वेशन में आप ये डाल लें कि वो कह रहा है कि तल अवीव पर बहुत, और बल्कि अभी जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो भी तल अवीव, देखिए ईरान के अंदर, तेहरान में, इस्फ़हान, दीगर शहरों के अंदर तो शदीद तरीन बमबारी है। वहाँ पर विजुअल्स बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन की कहानी सुनाते हैं। वो तो एक एस्टैब्लिश चीज़ हो चुकी है कि देखिए जी ईरान हैज़ नो एयर डिफेंस सिस्टम, नो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो ईरान पर तो हमले जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ईरान डिफेंस नहीं कर रहा, ईरान सिर्फ अटैक कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड न्यूज़ वर्दी चीज़ ये है, खबरियत पर जो पूरा उतरती है वो चीज़ ये है कि तल अवीव पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं, और अमरीका के भी जो रडार्स और अमरीका के बेसेस मशरिक़ वस्ता में वो भी हिट किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। इट इज़ नॉट अ जोक, एक छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है। और इसमें देखिए एक और इंतहाई आम तरीन चीज़ ये भी है कि अब नेतन्याहू के हवाले से जो चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि देखिए एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल्स गिराने की कैपेसिटी, इंटरसेप्टर्स का जो उसके पास स्टॉक पाइल है अमेरिका के पास और इजराइल के पास, वो अब एग्जॉस्ट होता जा रहा है। ईरान के पास अटैकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डिफेंस कैपेबिलिटीज़, और इस सब के अंदर अगर ईरान के हमलों के खदशे में ये डेवलपमेंट सामने आ रही है अबाउट नेतन्याहू, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अमेरिका पर प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, मिडल ईस्टर्न एलाइज़ कह रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया। दुनिया भर के तमाम तर ममालिक जो हैं उनमें तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ग्लोबल केओस जो है वो ईरान क्रिएट करने की पोजीशन में था, और उसने क्रिएट कर दिया, और दुनिया जो है वो एक दफ़ा ज़ाहिर बात है इन चीज़ों से हिल जाती है। सारी दुनिया के ममालिक अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो प्रेशर जो है वो अब बिल्ड होगा, और ईरान इसकी हिद्दत और शिद्दत जो है इस जंग की हर मुल्क की दहलीज तक ले आया है, किसी तक काइनेटिक एक्शन की सूरत में, किसी तक इकनॉमिक प्रेशर की सूरत में, जो कि बहुत अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।